नमस्ते बच्चों। बच्चों आप सब अच्छे होंगे, आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आप अपने घर पे होंगे। बच्चों आप अपने घर पे रहते हुए सुबह जल्दी उठना चाहिए और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और योगासन करना चाहिए और बच्चों व्यायाम भी करना चाहिए। और बच्चों हमें स्वस्थ रहना चाहिए। तो बच्चों आप सब स्वस्थ रहेंगे तो काम करने आसान होगा बच्चों। तो इसीलिए आप घर पे रहकर अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों मेरा नाम अब्दुल खादर जिलानी, श्री काशी महालिंग स्वामी प्रौढ़शाला बी दुर्गा के तालुक चित्रदुर्ग जिला। तो बच्चों मैं यहाँ पर हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो आप जान गए होंगे, फिर से मैं आपके पास एक नया पाठ लेकर आया हूँ। तो बच्चों अब तक मैंने आपको तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी 9वीं कक्षा से 12 पाठ समाप्त कर चुका हूँ। तो आज मैं अगला पाठ करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों, जो प्रसिद्ध है और यह कविता को, इस पद्य को दिलीप कुमार के एक फिल्म में गाने के रूप में इसे लिया है। तो बच्चों आज उस पद्य को मैं करने के लिए जा रहा हूँ। तो बच्चों मैं उस पद्य को करने से पहले आपको उस पद्य का नाम पूछूंगा, बताओगे? ओहो जल्दी आप जान गए ना। तो उस पद्य का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों। तो इसको लिखने वाले कवि साहिर लुधियानवी हैं, जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, जिनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों पृष्ठ संख्या निकालिएगा। 9वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी इस पाठ्य पुस्तक से 107 107 107 ಪುಟವನ್ನ ತೆರೆಯಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನವಿ ಅವರ ಕವಿ ಪರಿಚಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. बने। साहिर लुधियानवी जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। हालांकि इनके पिता बहुत धनी थे, पर माता पिता में अलगाव होने के कारण उन्हें माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में गुजर करना पड़ा। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई। 59 वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। इनके लिखे हुए कुछ प्रसिद्ध गीत इस प्रकार हैं। आना है तो आ फिल्म नया दौर 1957, संगीतकार ओपी नैयर। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम फिल्म हम दोनों 1961, संगीतकार जयदेव। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं फिल्म गुमराह 1963, संगीतकार रवि। मन रे तू काहे न धीर धरे फिल्म चित्रलेखा 1964, संगीतकार रोशन। मैं पल दो पल का शायर हूँ फिल्म कभी कभी 1976, संगीतकार खयाम। यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है फिल्म प्यासा 1957, संगीतकार SD बर्मन। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम फिल्म नया रास्ता 1970, संगीतकार N दत्ता। इनको मिले हुए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। सन 1959 शैलेंद्र पुरस्कार, सन 1960 शैलेंद्र पुरस्कार, सन 1961 शकील बदायूनी पुरस्कार, सन 1962 शकील बदायूनी पुरस्कार। तो बच्चों आप साहिर लुधियानवी जी का जीवन परिचय प्राप्त कर चुके ना। तो मैं अब इस पद्य को करने जा रहा हूँ। तो इस पद्य को करने से पहले बच्चों मैं इस पद्य के आशय को बताऊंगा। तो कवि इस पद्य द्वारा क्या अपना उद्देश्य, अपना आशय प्रकट कर रहे हैं,
ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನಿ ಅವರು ಸಾತಿ ಹಾಡುಗಳ ಈ ಪದ್ಯದ ಆಶಯವನ್ನು ಏನು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಆಶಯ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಲೇಸು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೆರಳು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆವಾಗ ಈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಸೇರಿದರೆ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. तो कोई काम करने के लिए अकेले से और भी कुछ उसमें हो जाए तो काम बहुत सुलभता से पूर्ण हो जाएगा. तो सुनिए, नए मार्ग खुलने लगते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇಬ್ರು ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉಳಿತಾವೆ. इस कविता में मिलजुल कर रहने से प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में बताया गया है. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ, ನಮಗೆ ಗಿಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನವಿ. तो बच्चों, आप जान गए होंगे कि अकेले में जो ताकत होती है उससे ज्यादा जब हमें पूरे कक्षा के सारे छात्र मिल जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी. तो इसीलिए हमारा भारतवर्ष ऐसा है बच्चों कि यहाँ पर कई राज्य हैं और कई केंद्र प्रदेश हैं. तो ये सारे मिलकर हम भारतीय हैं. कोई क्या है, यहाँ पर हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है. तो बच्चों, ये सारे हम सब मिल जाएंगे तो भारत की ताकत बढ़ जाएगी. हम देखते हैं जैसे कि APJ अब्दुल कलाम भारत के महान ज्ञानी हैं, इसीलिए हमें ऐसे ही सर्वसेवी रामन को देखते हैं. वो हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, लेकिन दोनों ने भारत के लिए विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की. तो ऐसे ही बच्चों विक्रम साराभाई को देखते हैं. और बच्चों ऐसे कई महान नेता हैं. ऐसे ही हम देखते हैं फिल्म जगत में देखते हैं, कहीं पर हमें देखते हैं शाहरुख खान है, दिलीप कुमार है, और इसी तरह हमें अमिताभ बच्चन है जो ब्राह्मण है, शाहरुख खान मुसलमान है, लेकिन इनके जो गीत हम सुनते हैं, जो उस गीतों से हमें जानते हैं कि उनके फिल्म जो पूरे देश विदेश में हमारे देश के नाम को प्रसिद्ध कर चुके हैं. तो ऐसे हर एक क्षेत्र में जाकर हम देखेंगे तो बच्चों इस देश के लिए जो अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले हमारे भारत की सेना, उनको देखेंगे तो वे सारे मिलकर जब हमारे देश पर जो भी हमला करने के लिए आएंगे तो ये मिलकर जब उन पर वार करेंगे तो हमारा देश क्या होगा, उनको अपने मुट्ठी में लेगा. और हमारा देश बच्चों ऐसा बनेगा कि सारे विश्व में इसकी नाम की क्या है प्रचार होगा, इसका नाम प्रचार होगा. तो हमारा भारतवर्ष ऐसा है. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ, ಸರಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. तो बच्चों, मैं इस पद्य को अब पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए. आशय को आपने जान लिया ना. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪದ್ಯದ ಆಶಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನವಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ
पद्य को पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं हम, सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ा। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डर, कल गैरों से खातिर की, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों आप इस पद्य को सुनाना, ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए बच्चों, पढ़ने का क्या है नहीं अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन ऐसा पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना बहुत आसान आएगा और हम भारत के क्या है राष्ट्रभाषा को सीख सकते हैं, हिंदी को सीख सकते हैं, हिंदी को पढ़ सकते हैं, हिंदी को बोल सकते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ರೂಢಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾತಾಡಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠದ कठिन शब्दಗಳು, नए शब्द मैं बताऊंगा, आप लिख लीजिएगा। नए शब्द, बोझ भार, बोझ है भार। फौलादी लोहा कब्बिण, सीना छाती यदि, गैर पराया ಬೇರೆಯವರು, मंजिल लक्ष्य गुरी, नेक अच्छा ಒಳ್ಳೆಯವನು, कतरा बूंद हनी, जर्रा गजरा ಹೂವಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಲೆ, ಸೆಹರಾ ಮಾಲಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧುವರರಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಸೆಹರಾ, ರಾಯಿ सरसों, सरसों में जीರಿಗೆ रागी काढ़ा करते हैं। इंसान, इंसान मनुष्य। तो बच्चों आपने इस पद्य को, जितने भी इस पद्य में आने वाले नए शब्दों को लिख लिया। तो मैं इस पद्य को विवरण के साथ बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರು, ನಾವು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ। तो यहाँ पर साथी, साथी ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರ, हाथ बढ़ाना ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇರುವುದು, ಕೈ ಕುಲುಕುವುದು, ಕೂಡುವುದು। हाथ बढ़ाना ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಂದೆ ಚಾಚು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡು। ಸಾಥಿ ಹಾಥ बढ़ाना ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದ। तो बच्चों मैं इस पद्य का अब आपको विवरण दूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथी हाथ बढ़ाना, इस पद्य को साहिल बिहारी कर रहे हैं कि ए मित्र तुम मेरे साथ हाथ बढ़ाओ, हम दोनों मिलके काम करेंगे।
मिल के काम करने में एक ताकत होगी. ಇಲ್ಲೇ ಕವಿ ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನ್ವಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಏ ಮಿತ್ರರೇ, ಏ ಮಿತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಳು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಕ್ ಅಕೇಲಾ ಥಕ್ ಜಾಯೇಗ, ಏಕ್ ಅಕೇಲಾ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಆಯಾಸಗೊಳ್ತಾನೆ. ಮಿಲ್ಕರ್ ಬೋಜ ಉಠಾನ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೂಡಿ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು 4 ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರವಾದಂತಹ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮಗೆ ಭಾರ ಆಗೋದು. ಸಾಥಿ ಹಾತ ಬಡಾನ, ಓ ಮಿತ್ರನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಳು ನಾವು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಮ ಮೆಹನತ್ ವಾಲೋನೇ ಜಬ್ ಭಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೆಲಸಗಾರರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಲ್ಕರ ಕದಂಬಡಾನ, ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೆಲಸಗಾರರು, ಲೇಬರ್ಸ್, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಡಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಡತನ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಊರಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ನೀರು ನಿಂತು ನೀರು ಒಮ್ಮೆ ಊರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು, ಕೆರೆಗಳು ಬಡಿದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀರಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಏನು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊತಿದ್ದವು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ತುಂಬ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೋ ರಭಸವಾಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಆಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಗರಗಳ ಜನ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನಾವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರು ತಡಿಬೇಕು, ಆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು 2 ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಆಲಿಮಟ್ಟಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಆಣೆಕಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, 2 ಬದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಅಲ್ಲೇನು KRS ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ, ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ, ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯ ಎಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನವಿಲ್ ತೀರ್ಥ ನೋಡಿ, ಅದು ಮುನವಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅದು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಳ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಅದಾ ಗೋಕಾಕ್ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಆಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆನ ಕಟ್ತಿದ್ರು. तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, पूरे यहाँ पर मेहनत करने वालों को कह रहे हैं, मिलकर कदम बढ़ाना, ಕೂಡಿ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸಾಗರನೇ ರಾಸ್ತಾ ಛೋಡ, ಹಾಗಾದರೆ ಕೂಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಗರನೂ ದಾರಿ ಬಿಡ್ತು. बच्चों यहाँ पर हमें देखते हैं कि 2 जगह से लेकर जब नदी है तो नदी पर क्या है, हमें बांध का बनाया, तो उस पर पुल बनाए, यहाँ पर बांध बनाए गए, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. 2 ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಈಗ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿಗಳು ಆದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಗರನೇ ರಾಸ್ತಾ ಛೋಡ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಇದೆ. ಈಗ ಬೈಪಾಸ್ನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು, ಬಸ್ಸು, ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಟು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಹನಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तो यहाँ पर सागर ने रास्ता छोड़ा,
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಊರು ಸೆತುಕ್ಕರಾಯಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರ ಸೆತುಕ್ಕರಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿನ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಗರ ನೀ ರಾಸ್ತಾ ಛೋಡ, ಪರ್ವತನೇ ಸೀಸ್ ಝುಕಾಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ವತವೇ ತಲೆ ಬಾಗಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಅದರಾಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತವೆ, ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚರಿಸ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನೇಚರ್ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಸದ್ಯ ನಾವು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟಿ ಬೇಕು. तो पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने. ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಳ್ಳೆಂತಹ ಗಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಎದೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದಂಗೆ. ಫೌಲಾದಿ ಹೈ ಮಾಹೆ, ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಮ್ ಚಾಹೆ ತೋ ಚಟ್ಟಾನೋ ಮೇ ಪೈದಾ ಕರ್ ದೇ ರಹೆ, ನಾವು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾರಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ತೆಲಗಬಾಳದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದೆ NH30, ಅದು ಪೂನಾ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಉದ್ದನೆಯ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲ್ಲಂತಹ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. यहाँ पर हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना. ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. तो आगे पंक्ति में देखिए बच्चों क्या है, मेहनत अपने लेख की रेखा. ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರವಾಗ ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆರೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಮೆಹನತ್, ಯಾವ ದುಡಿತಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರಿ ತರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಫಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. जो काम करोगे सो पाओगे, काम न करोगे तो न पाओगे. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ಏನಾಗಬಹುದು, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬಹುದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬಹುದು, ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದ ಪಡಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೆಹನತ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ. ಮೆಹನತ್ ಅಪನೆ ಲೇಖ ಕಿ ರೇಖಾ, ಲೇಖ ನಮ್ಮ ಕೈ ಗೆರೆ, ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ, ಅದು ಪರಿಶ್ರಮ. ಎಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫಲ ಪಡಿತೀವಿ. ಮೆಹನತ್ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಡರ್ ರಹಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಕು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು చేయಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಕಲ್ ಗೈರವ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಗೈರವ್ಗೆ ಖಾತಿರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ಬಂದರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಮಣಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆಜ್ ಅಪ್ನಿ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ನಾ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಜ್ಞಾನವಂತರು, ಪಂಡಿತರು, ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳು, ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ, ಏನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಶಾಲೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದುಡಿಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬವ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. हर एक को मेहनत करना चाहिए, जब जाकर हमारा देश विश्व में नंबर 1 पर आएगा बच्चों। तो आज हमें मेहनत करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सुनते हैं भारत ಭಾಳ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಗಳು, तो ये नहीं सुनना चाहिए। हाँ, हमें अनक्षरस्थ नहीं होना चाहिए, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕು। साक्षरता पूरी तरह फैलाना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए। जो हम सीखेंगे दूसरों को पढ़ाएंगे, अगर हम ही नहीं सीखेंगे तो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे बच्चों। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಜ್ ಅಪ್ನಿ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ನಾ, ಇವತ್ತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿಬೇಕು। ಅಪನಾ ದುಃಖ ಭಿ ಏಕ ಹೈ ಸಾಥಿ, ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಒಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಇದೆ। ಅಪನಾ ಸುಖ ಭಿ ಏಕ, ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ದುಃಖನೂ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತದೆ ದುಃಖ ಸಿಗತ್ತೆ। ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೇಜಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡತನದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದುಡಿಯಲೇಬೇಕು, ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಕೂಡಿ ದುಡಿಯಬೇಕು। अपना सुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल। हाँ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತಂದಿರಬೇಕು ಸತ್ಯದ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು। ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ತಲುಪಬೇಕು। ಹಾಂ, ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ತೆಗಿಬೇಕು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು। ಆವಾಗ ನೀನು ಏನು ಬಯಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಪಡಿತೀಯ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುನಾದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಬುನಿಯಾದ್ ठीक हो तो बच्चों मंजिल अपने आप खड़ जाएगी। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುನಾದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಅಪ್ನಿ ಮಂಜಿಲ್ ಸಚ್ ಕಿ ಮಂಜಿಲ್, ಅಪನಾ ರಾಸ್ತಾ ನೇಕ್, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು। ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು। ನಾವು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿರಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದು। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो हमारा रास्ता नेक होना चाहिए बच्चों। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, अगर नवा कूड़ी कूड़ी बंद होगा। तो बच्चों अब मैं इस पद्य के अंतिम चरणों को बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक से एक मिले तो कतरा, हाँ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಕೂಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಗರನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತಾನೆ। तो एक से एक मिले तो कतरा, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡಿದರೆ ಒಂದು ಹನಿ, ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡಿದರೆ बन जाता है दरिया, हनी हनी ಕೂಡಿದರೆ ಸಾಗರ ಆಗುತ್ತೆ। अगर नावेಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರೆ यूनिटी, हम भारत के सारे लोग एक हो जाएंगे, एक माला में पूरकर हम एक माला बन जाएंगे। हम भारत के लोग एक साथ रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं हिला सकता, यार नಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। एक से एक मिले तो जर्रा, ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಹೂಗಳು ಕೂಡಿದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಹೂಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಸೆಹರಾ, ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಸರಮಾಲೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಒಂದೊಂದು ಹೂಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಸರಮಾಲೆ ಆಗುತ್ತೆ। एक से एक मिले तो राई, ಒಂದೊಂದು ರಾಗಿ ಕಾಳ, ಒಂದೊಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳ ಕೂಡಿದರೆ ಬನ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಪರ್ವತ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪರ್ವತವೇ ಆಗುತ್ತೆ। ಒಂದೊಂದು ಕಾಳ, ರಾಗಿ ಕಾಳ ಕೂಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ವತವೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ।
एक से एक मिले तो इंसान ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಕೂಡಿದರೆ ಭಸ್ಮೀಕರಲಿ ಕಿಸ್ಮತ್ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ यूनिटी बड़ा प्रमुखवाಗಿದೆ मकड़े. सब मिलकर जो काम करेंगे तो उस काम में क्या है बच्चों, अच्छाई है और उस काम को हम पूर्णतम रूप से कर पाएंगे. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸುಂದರವಾಗುತ್ತೆ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಡವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಥಿ ಹಾತ ಬಡಾನ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ವಿ, ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ದುಡಿಯಿರಿ, ಸೇರಿ ದುಡಿಯಿರಿ, ಕೂಡಿ ದುಡಿಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿಲ್ ಲುಧಿಯಾನಿಯವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು रचने ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. क्या बच्चों आप इस पद्य को समझे ना? पद्य अर्थ आया बच्चों? अब मैं इस पद्य को आपको बताने जा रहा हूँ. आप क्या कीजिए, तो इस पद्य को मैं गाने के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप बताऊंगा, आप सुनिएगा. तो सुनने से पहले बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछूंगा, आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा. कवि किससे हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? कवि किससे हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? साथी को हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं. बहुत अच्छा कहा आपने बच्चों. बोझ कैसे उठाना चाहिए? बोझ, दूसरा प्रश्न है बच्चों, बोझ कैसे उठाना चाहिए? बोझ मिलकर उठाना चाहिए. बहुत सही उत्तर कहा बच्चों आपने. सागर ने रास्ता कब छोड़ा? बच्चों सागर ने रास्ता कब छोड़ा? मिलकर कदम बढ़ाने से, मिलकर कदम बढ़ाने से सागर ने रास्ता छोड़ा. तो सही उत्तर दिया बच्चों आपने. तो बच्चों मैं आपको यह गीत सुना रहा हूँ, आप सुनिएगा. साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे. हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया. फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें. हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे.
मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी। तो बच्चों, आपको गीत कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा लगा ना? तो बच्चों, जब भी आपकी पाठशाला में वार्षिकोत्सव करते हैं ना, एनुअल डे, उस समय आप भी ऐसे ही मिलकर एक गीत की रचना कीजिए और उस पर नृत्य कीजिए। तो बच्चों, मैं अब इस पद्य के गृह कार्य पर चलूंगा। आप इस पद्य के गृह कार्य को लिखकर लाइएगा और अपने शिक्षक से बताइएगा। लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, कवि किससे हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? कवि किससे हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? बच्चों, दूसरा प्रश्न है, अपनी मंजिल कैसी मंजिल है? अपनी मंजिल कैसी मंजिल है? तीसरा प्रश्न है बच्चों, किस्मत को कैसे अपने बस में कर सकते हैं? किस्मत को कैसे अपने बस में कर सकते हैं? तो बच्चों, जो गृह कार्य मैंने
दिया है आपको, उस ग्रह कार्य को लिखकर लाएगा। बच्चों अब मैं आपसे विनती लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले पाठ द्वारा। धन्यवाद।